Hello friends, welcome you in my next video which is about our very important writing skill which is included for our new syllabus of 12th standard, that is group discussion. So before discussing this topic, we'll discuss some of the icebreakers given on page number 166. So the first activity asked to you in this icebreaker section is, what do you think are the benefits of a group discussion? As you know that for many times we have discussion with your friends on various subjects. So you must have discussed many things with your friends, classmates in a group. So it might be about going on a picnic or selecting a gift for your teacher. So what do you think are the benefits of a group discussion? So, when you engage in group discussion, it builds confidence in yourself. It generates more ideas about that particular topic. It helps us in learning and it gives deeper understanding of that particular topic. And that's why all these are the important benefits of our group discussion. Next activity asked to you, do you think some people are right and some are wrong in a group discussion? Why? So no, we can't say that while we are discussing any issue with our friends, then our friends maybe sometimes they are right or sometimes they are wrong, because they put their own ideas or opinions and attitudes about that particular issue. So we cannot say that those people are right or wrong for particular discussion. Next activity. So, do you think some people? Next activity asked to you, that is third one, different perspectives. Scripture, people have different views and opinions because. So we have certain different perspectives like geographical, behavior, biological, and cultural perspectives, and because of that, people have different views and opinions about any issue. Next activity is complete the web highlighting the issues of uses of group discussion. One is done for you. So here one web chart is given for you and asked what are the uses of group discussion. So we use this type of group discussion when we take interviews for jobs, or in the family when we discuss some of the important issues with our family members. And then when sometimes you want to get admission in higher studies, so you must give a interview for that. Group discussion is important, and in businesses, in various meetings you have to discuss various issues related to your company. So these are the uses of group discussion. Okay friends, after discussing these icebreaker activities, let's discuss our main important topic, that is group discussion. So in this topic, we discuss what is group discussion means, what kind of a language or what kind of expressions you can use to perform different functions during a group of discussion. And one sample is also provided for us, how you have to write what is the exact format of our group discussion. Okay, so first let's discuss what is group discussion mean. A group discussion is a formal expression conducted on a topic among a group of 10 or 12 participants. ग्रुप डिस्कशन मित्रांनो हा एक फॉर्मल डिस्कशनचा प्रकार आहे. एक अनौपचारिकरित्या आपण एखादा टॉपिक डिस्कस करण्यासाठी ही मेथड यूज केली जाते. तो 10 ते 12 पार्टिसिपंट्समध्ये एखाद्या विषयावरची चर्चा करण्यासाठी ग्रुप डिस्कशन केलं जातं. सो पार्टिसिपंट्स ॲनलाइज द टॉपिक फ्रॉम देअर रिस्पेक्टिव्ह अँगल्स अँड प्रेझेंट देअर व्ह्यूज अँड ओपिनियन्स. सो जे काही त्याच्यामध्ये सहभागी विद्यार्थी असतात ते तो विषय आपापल्या दृष्टिकोनात, रिस्पेक्टिव्ह अँगल्स म्हणजे आपापल्या दृष्टिकोनातून त्या विषयाचं विश्लेषण करण्याचं काम करत असतात, आणि ते त्यांचे स्वतःचे ओपिनियन्स आणि त्यांचे व्ह्यूज, त्यांचे मतं, त्यांचे दृष्टिकोन मांडत असतात. सो द ग्रुप इज गिवन अ टॉपिक. ग्रुप डिस्कशनसाठी पहिल्यांदा तुम्हाला एखादा विशिष्ट टॉपिक दिला जातो फॉर अ फ्यू मिनिट्स अँड देन स्टार्ट डिस्कशन्स. सो सुरुवातीला हिअर द वन वर्ड इज
given for you, that is new one. Contemplate means think deeply. म्हणजे ते सगळेजण, सगळे पार्टिसिपंट त्या विषयावरती अगदी खोलवरती विचार करतात. अगदी संपूर्ण बाजूने त्या विषयाचा विचार करून अगदी काही मिनिटांच्या मध्ये ते डिस्कशन स्टार्ट होतं. सो द डिस्कशन इज युजली फॉर 10 to 15 मिनिट्स. साधारणपणे ते 10 ते 15 मिनटात एखादा इश्यू आपण या ठिकाणी डिस्कस करत असतो. सो एक्सपर्ट्स लिसन टू दी मेंबर्स अँड इव्हॅल्युएट देम. सो कोण असतं ह्या ग्रुप डिस्कशनच्यासाठी महत्त्वाचे म्हणजे 10 ते 12 पार्टिसिपंट, जेवढे विद्यार्थी त्याच्यात पार्टिसिपेट झालेले असतात ते पार्टिसिपंट्स, आणि त्या सगळ्यांना मॅनेज करणारी एक व्यक्ती, ती म्हणजे एक्सपर्ट. दॅट मे बी अ टीचर ऑल्सो. कदाचित ते तुमचे शिक्षक असू शकतील की जे ते तुम्हाला तुमचं इव्हॅल्युएशन करणार आहे, तुम्हाला त्या ग्रुप डिस्कशनसाठी तुमच्याबरोबर असणार आहेत. सो ग्रुप डिस्कशन्स आर युजली हेल्ड ऑन टॉपिक्स ऑफ 4 काइंड्स. साधारणपणे ग्रुप डिस्कशन हे 4 प्रकारच्या विषयांच्या बाबतीमध्ये होत असतं. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे फॅक्च्युअल. फर्स्ट दिलेला आहे फॅक्च्युअल. फॉर एक्झाम्पल, प्लास्टिक शुड बी बॅन. फॅक्च्युअल इट मीन्स वॉट, तर वस्तुस्थिती दर्शक, म्हणजे आपली जी काही वस्तुस्थिती रियालिटी आहे त्याच्याशी रिलेटेड विषय तुम्हाला या ठिकाणी दिला जातो. जसं फॉर एक्झाम्पल, प्लास्टिक शुड बी बॅन्ड, म्हणजे आत्ताच्या वातावरणामधून प्लास्टिकचा वापर आपण बंद केला पाहिजे. नेक्स्ट, सोशल ऑर पॉलिटिकल इश्यू, म्हणजे सामाजिक किंवा राजकीय इश्यू तुमच्यासमोर दिला जातो. फॉर एक्झाम्पल, मॉरल पॉलिसिंग. दॅन ॲब्स्ट्रॅक्ट. ॲब्स्ट्रॅक्ट म्हणजेच या ठिकाणी भाववाचक असणारे, म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल कन्सायन्स, म्हणजे एखाद्या विशिष्ट क्वालिटीबद्दल. कन्सायन्स म्हणजे काय, सतत विवेकबुद्धी, म्हणजे अशा एखाद्या सर्टन क्वालिटीबद्दल तुम्हाला तो विषय देऊन तुमच्यामध्ये डिस्कशन घडवून आणलं जातं. अँड केस स्टडी बेस्ट, where the group discusses a case study and analyzes it or offers solutions. केस स्टडी म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला एखादा विषय दिला जातो आणि त्यानुसार एक केस स्टडी दिली जाते आणि त्यानुसार त्याचं ॲनालायझिंग, त्याचं विश्लेषण त्या ठिकाणी तुम्हाला करायला लावलं जातं. सो ह्या 4 प्रकारे साधारणपणे ग्रुप डिस्कशन होत असतं. ग्रुप डिस्कशन्स आर वन ऑफ द इफेक्टिव्ह इंटरॅक्टिव्ह मेथड्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग. ही एक अतिशय इंटरॅक्टिव्ह, आंतरक्रिया साधणारी क्लासरूममधली महत्त्वाची इफेक्टिव्ह स्वरूपाची एक मेथड आहे. सो दे आर यूज टू सिलेक्ट कॅन्डिडेट्स फॉर डिफरंट कोर्सेस ऑर फॉर जॉब्स बाय एम्प्लॉईज. काही वेळेला ग्रुप डिस्कशन हे बऱ्याचशा कंपन्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या जॉबसाठी, वेगवेगळ्या कोर्सेससाठी एम्प्लॉईज निवडण्यासाठी सुद्धा या ग्रुप डिस्कशनचा वापर केला जातो. दे आर यूज टू gauge whether a candidate possesses certain skills required for pursuing a particular course or a job that involves working in groups, giving opinions and solve problems together to achieve common goals. म्हणजे जे काही कॉमन गोल्स एखाद्या कंपनीने ठेवले असतात ते अचीव करण्यासाठी जे एम्प्लॉईज त्यांच्याकडे असतात ते एम्प्लॉई पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम चांगल्या प्रकारे सॉल्व करू शकतात का, त्यांचे ओपिनियन देऊ शकतात का, ते त्यांच्या ग्रुपमध्ये चांगल्या प्रकारे इन्व्हॉल्व होऊन काम करू शकतात का, हे सगळे त्यांचे सर्टन स्किल्स जे आहेत त्या जॉब कोर्ससाठी पर्टिक्युलर हे जे सगळे स्किल्स आहेत ते स्किल्स ते त्यांच्यामध्ये आहेत का, पजेस करतात का ते कॅन्डिडेट्स, या सगळ्यांचा शोध त्या ठिकाणी घेतला जात असतो. या सगळ्यांचं ते लक्ष करू पाहतात का, या सगळ्या क्वालिटीज, हे सगळे स्किल्स त्यांच्यामध्ये आहेत का, हे पाहण्यासाठी सुद्धा डिस्कशन घेतलं जातं. सो द कॅन्डिडेट्स आर टेस्टेड फॉर देअर नॉलेज अँड कम्युनिकेशन स्किल्स ॲज वेल ॲज देअर ॲबिलिटी टू वर्क ॲज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप. त्याचबरोबर ते जे उमेदवार आलेले असतात त्यांचा एक विषयावरचं ज्ञान, त्यांचं कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल्य, त्याचबरोबर त्यांचे काम करण्याची ॲबिलिटी, क्षमता ॲज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, म्हणजे त्यांच्या कंपनीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून त्यांची ते काम करण्याची क्षमता आहे का, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी पाहिल्या जातात. अँड टू लीड अदर टुवर्ड्स कन्क्लुजन अँड सोल्युशन्स, आणि एखाद्या प्रॉब्लेमवरती ते उपाय शोधू शकतात का, योग्य निष्कर्षाप्रत येऊ शकतात का, या सगळ्याचा टेस्टिंग त्या कॅन्डिडेटच्या बाबतीमध्ये ग्रुप डिस्कशनच्या थ्रू घेतलं जात असतं. सो वन शुड बी एबल टू यूज हीज अंडरस्टँडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट टू गिव्ह ओपिनियन्स ऑन इट अँड सपोर्ट हिज आयडियाज विथ लॉजिकल आर्ग्युमेंट्स.
सो या ग्रुप डिस्कशनच्या थ्रू काय लक्षात येतं की खरंच एखादी व्यक्ती एबल आहे का, तिच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे का टू यूज हिज अंडरस्टँडिंग, म्हणजे त्याचं स्वतःचंच अंडरस्टँडिंगच्या थ्रू एखादा विषय समजून घेऊन तो त्याच्याबद्दल आपली मतं मांडू शकतो का, आणि त्याच्याबद्दलचे आपले आयडियाजना तो सपोर्ट करू शकतो का, आणखीन त्याचे लॉजिकल आर्ग्युमेंट्स, त्याचे तार्किक दृष्टिकोनातून त्या विषयाच्या सगळ्या बाजू तो समजून घेऊन त्याच्याबद्दलचे आपले ओपिनियन्स तो प्रेझेंट करू शकतो का, या सगळ्यासाठी ग्रुप डिस्कशन हे प्रकारची टेस्टिंग मेथड वापरली जात असते. सो सिन्स कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जसं आपल्या सर्वांना माहिती आहे की संवाद ही संभाषण हे टू वे प्रोसेस आहे, म्हणजे दुहेरी आंतरप्रक्रिया आहे. एकच व्यक्ती बोलून चालत नाही, त्यासाठी दोन्ही व्यक्ती एकमेकांशी कम्युनिकेट कराव्या लागतात, तेव्हा ते एकमेकांना काय बोलत आहेत, त्यांच्या भावना, त्यांच्या त्यांना ज्या गोष्टी, जे विचार त्यांना मांडायचे ते एकमेकांना समजत असतात. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट besides speaking, one listens to the participants in the group discussion. त्यामुळे जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलत असते तेव्हा जेवढं लिसनिंग स्पीकिंग स्किल महत्त्वाचं आहे, तेवढंच ग्रुप डिस्कशनमध्ये पार्टिसिपंटच्या बाबतीमध्ये लिसनिंग स्किल सुद्धा महत्त्वाचं आहे, म्हणजे ऐकणं हे सुद्धा एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट ग्रुप डिस्कशनमध्ये घडली पाहिजे. अँड रिस्पॉन्ड टू देअर आयडियाज और टेक देम फॉरवर्ड. त्याचबरोबर जे पार्टिसिपंट्स आपल्या आयडियाज मांडतील त्यांना इतर पार्टिसिपंट्सनी रिस्पॉन्ड केला पाहिजे आणि त्यांना सर्वांना बरोबर घेऊन गेलं पाहिजे. सो यू कॅन कंट्रीब्यूट टू अ ग्रुप डिस्कशन इन सम ऑफ द फॉलोइंग वेज. खाली दिलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारांच्या आधारे आपण ग्रुप डिस्कशन कंट्रीब्यूट करू शकतो. सो हेल्पिंग इट स्टार्ट, गिविंग डायरेक्शन टू इट, मेकिंग यूज शुअर दॅट एव्हरीवन्स व्ह्यूज आर हर्ड अँड थॉट अबाउट सो दॅट द ग्रुप मूव्स टुवर्ड सम काइंड ऑफ ॲग्रीमेंट अँड क्लोजिंग इट विथ अ समरी ऑर अ कन्क्ल्युजन. जसं आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा एखादा विषय ग्रुप डिस्कशनसाठी डिस्कस होत असतो 10 ते 12 लोकांच्या मध्ये, तेव्हा त्या 10 ते 12 लोकांना, त्या पार्टिसिपंट्सना कंट्रोल करण्यासाठी, त्यांचा तो विषय पुढे घेऊन जाण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाची व्यक्ती, एक महत्त्वाचा दुवा असावी लागते. ती व्यक्ती, तो इव्हॅल्युएटर या नावाने त्या ठिकाणी प्रसिद्ध असते, की जे तुमच्या आर्ग्युमेंट्सना इव्हॅल्युएट करण्याचं काम करते. काय काम करते हे आपण आता या ठिकाणी पाहिलं, की ती व्यक्ती या वेगवेगळ्या प्रकारे ग्रुप डिस्कशनमध्ये कंट्रीब्यूट करू शकते. ती त्या विषयाला सुरुवात करण्यासाठी हेल्प करते. गिविंग डायरेक्शन टू इट, त्याला दिशा देण्याचं काम करते. मेकिंग शुअर दॅट एव्हरीवन व्ह्यूज आर हर्ड, प्रत्येकाचे व्ह्यूज ऐकले जातात का हे ती पाहते. अँड थॉट अबाउट सो दॅट द ग्रुप मूव्स टुवर्ड्स, जेणेकरून तो ग्रुप पुढे जाईल या पद्धतीनं ती प्रयत्न करत राहते. सो सम काइंड ऑफ ॲग्रीमेंट अँड क्लोजिंग इट, म्हणजे सगळे शेवटी त्या ॲग्रीमेंटवरती येतात का, शेवटच्या निर्णयाप्रती येतात का, आणि क्लोजिंग इट विथ अ समरी ऑर अ कन्क्ल्युजन. शेवटी इव्हॅल्युएटरच ही व्यक्ती असते की ज्या विषयाच्याबद्दल कन्क्ल्युजन काढते किंवा समरी सांगत असते. सो या ग्रुप डिस्कशनमध्ये इव्हॅल्युएटरचं एक अतिशय महत्त्वाचं काम आहे की ज्या या पार्टिसिपंट्सना मूव्ह फॉरवर्ड करण्यासाठी, ते ग्रुप डिस्कशन सक्सेसफुल करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावत असते. सो द लँग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन्स, जसं आपण मगाशी म्हणालो की जेव्हा हे डिस्कशन घडत असतं तेव्हा ठराविक जे व्ह्यूज तुम्ही मांडत असता, वेगवेगळे फंक्शन्स तुम्ही त्या ठिकाणी मांडत असता, तेव्हा कुठल्या प्रकारचे एक्सप्रेशन्स आपण यूज करायला हवेत याच्याबद्दल थोडक्यात एक्सप्लेनेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. सो वेन यू एक्सप्रेस युअर पॉईंट ओपिनियन, सो how you should use your sentence construction, how you should make your opening. म्हणजे तुम्ही तुमच्या बोलण्याची, त्या विषयाची ओपिनियन, एखादं मत मांडत असताना कशी सुरुवात केली पाहिजे, तुमची वाक्यरचना कशी असायला पाहिजे. सो आय बिलीव्ह, आय थिंक, कुड आय मेक अ पॉईंट प्लीज, ऑर सिम्स टू मी, ऑर इन माय ओपिनियन, अशा वाक्यांनीच तुम्ही तुमच्या मत एक्सप्रेस करताना सुरुवात केली पाहिजे. त्याचबरोबर एक्सप्रेसिंग ॲग्रीमेंट, जेव्हा तुम्ही एखाद्याशी सहमत असता ते तुमच्या बोलण्यातून जाणवलं पाहिजे. सो त्यासाठी तुम्ही कोणते एक्सप्रेशन्स वापरायचे असतात. ॲब्सल्युटली, यू आर राईट अँड आय एम फुल्ली ॲग्री विथ इट. सो नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग डिसॲग्रीमेंट, जेव्हा तुम्ही एखाद्याच्या मताशी सहमत नसता तेव्हा तुमच्या बोलण्यामध्ये ह्या खालील दिलेले डायलॉग्स आले पाहिजेत, स्टेटमेंट्स तुम्ही यूज केले पाहिजेत किंवा एक्सप्रेशन्स तुम्ही यूज केले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल, आय एम afraid I don't agree with, or I can see your point but I respect your point of view but I'm sorry, or
or I am sorry but I see it a little differently. So in this way you can express your disagreement for a particular point. Then while suggesting, जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट सुचवायची असते तेव्हा तुम्ही कुठल्या प्रकारचे एक्सप्रेशन्स वापरावेत? I think we should. So let's. Don't you think we could? Or couldn't we? Why don't we? So अशा एक्सप्रेशनचा यूज तुम्ही सजेशन देण्यासाठी काहीतरी सुचवत असताना वापरावेत. देन आस्किंग फॉर ओपिनियन, जेव्हा तुम्हाला एखाद्याचं मत विचारायचं असतं तेव्हा तुम्ही या एक्सप्रेशनचा यूज करू शकता. सो व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन? व्हॉट डू यू फील अबाउट? इन दिस वे. आणि जेव्हा तुम्ही एखाद्याला इंटरप्ट करत असता, सो इंटरप्ट करणं म्हणजे काय? मध्येच थांबवणं, मध्येच अडथळा निर्माण करणं. सो जेव्हा तुम्ही मध्येच थांबवता एखाद्या व्यक्तीला तेव्हा तुम्ही थांबवण्याच्या वेळेला ह्या एक्सप्रेशनचा यूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल, आय एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, or excuse me, could I add something please? Or that's true, sorry but. सो या एक्सप्रेशनचा यूज करून तुम्ही एखाद्याला इंटरप्ट करू शकता. देन हँडलिंग इंटरप्शन्स, जेव्हा इव्हॅल्युएटरला दोघा पार्टिसिपंट्सच्या मध्ये थोडंसं वादविवाद होताना जाणवत असेल तेव्हा त्या इव्हॅल्युएटरने ते इंटरप्शन्स हँडल करावं लागतं. तेव्हा त्याने काय म्हणायला पाहिजे किंवा कुठला एक्सप्रेशन यूज करायला पाहिजे? जस्ट अ मोमेंट प्लीज, और इफ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, कुड आय फिनिश व्हॉट आय एम सेइंग, कुड यू वेट फॉर अ मिनिट प्लीज. म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुम्ही बोलत असताना जेव्हा दुसरी व्यक्ती तुम्हाला इंटरप्ट करत असते तेव्हा याच एक्सप्रेशनचा यूज करून तुम्ही त्याला ते इंटरप्शन्स हँडल करू शकता. आणि शेवटचा पॉईंट जो आहे कन्क्लुडिंग. सो टू समराईज, कन्क्लूड, जेव्हा इव्हॅल्युएटर त्या सगळ्यांची मतं जाणून घेतो आणि त्या एखाद्या इश्यूबद्दल जेव्हा तो निर्णयाप्रती येतो, कन्क्लुजनप्रती येतो, तेव्हा या एक्सप्रेशन्सनी तो आपल्या वाक्याची सुरुवात करतो. सो टू summarize or to conclude, or let's run quickly through the main ideas about concluding the discussion, or we can conclude by saying. In this way, by using such expressions you can conclude, or evaluator can conclude his topic. सो स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांनो, इथं तुमच्यासमोर एक छोटंसं ग्रुप डिस्कशन सॅम्पल प्रोव्हाइड करण्यात आलेलं आहे. सो अशाच प्रकारे तुम्हीसुद्धा ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये तुम्हाला दिलेल्या विषयाच्या अनुसार 4 मार्कासाठी ग्रुप डिस्कशन हे रायटिंग स्किल आपल्याला लिहावं लागणार आहे. सो त्यासाठी ह्या सॅम्पलचा तुम्हाला उपयोग होऊ शकतो. सो हे सॅम्पल स्टडी करून तुम्ही यावरून भरपूर प्रॅक्टिस करावी जेणेकरून तुम्हाला हे रायटिंग स्किल इझिली तुमच्या ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये प्रेझेंट करता येईल. सो थोडंसं आपण त्याबद्दल डिस्कस करूया. हे सॅम्पलमध्ये काय दिलेलं आहे पहा. सो इव्हॅल्युएटर हा व्यक्ती म्हणजे तो मे बी शिक्षक असू शकेल जो तुमच्या ह्या ग्रुप डिस्कशनची सुरुवात करून देतो आहे. आणि जे इथं नावं आलेलं आहे ते सगळे त्या ग्रुप डिस्कशनसाठीचे पार्टिसिपंट्स आहेत. सो मनीषा, अनामिका, जॉन, ऑल दीज आर दी पार्टिसिपंट्स. आणि या ठिकाणी इव्हॅल्युएटर जो आहे तो त्याची आपल्या वाक्याची कशाप्रकारे सुरुवात करतो बघा. सो बऱ्यापैकी मोस्टली तुमच्या डिस्कशनमध्ये इव्हॅल्युएटरची जी वाक्य असतात ही सेम अशीच असणार आहे. ठराविक विषयाच्या बाबतीत फक्त काही वेगळे वाक्य तुमची त्या ठिकाणी येणार आहे. सो ती व्यक्ती काय म्हणते पहा. यू हॅव ऑल बीन गिवन अ फ्यू मिनिट्स टू थिंक ऑन युअर टॉपिक फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन, which is, do you think teenagers should be given a separate mobile phone? You may now begin the discussion. Who would like to start? सो या ठिकाणी इव्हॅल्युएटर म्हणतो आहे की तुम्हाला एक विषय ग्रुप डिस्कशनसाठी आज मी एक विषय देणार आहे आणि त्यासाठी काही मिनटं तुम्हाला मी देणार आहे. विषय आहे की खरंच आजच्या ह्या टीनेजर्स वयातल्या मुलांना सेपरेट मोबाईल फोन दिला जावा का. तुमच्यासाठी अतिशय इंटरेस्टिंग असा सब्जेक्ट त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. सो तुम्ही याबद्दल थोडंसं डिस्कस करा आणि पहिल्यांदा आपलं ओपिनियन याबद्दल कोण मांडणार आहे. सो अशा प्रकारे इव्हॅल्युएटर आपली सुरुवात करून देतो आणि आता 1 बाय 1 ते पार्टिसिपंट्स त्याबद्दलची आपली मतं या ठिकाणी मांडत आहेत. सो या ठिकाणी मनीषा हे 1 पार्टिसिपंट म्हणते आहे, आय थिंक द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज व्हेरी रिलेव्हंट टू ऑल ऑफ अस हिअर. सो हा जो विषय दिलेला आहे तो आपल्या साठी रिलेव्हंट आहे, सगळ्यांच्या संबंधित आहे. सो ॲज अ टीनेजर्स वी आर सो फॉन्ड ऑफ अवर मोबाईल फोन्स. आपण सगळेच टीनेजर्स आहोत आणि आपल्या सगळ्यांनाच मोबाईल फोन अतिशय आवडतो. सो अँड इट्स डिफरंट फीचर्स दॅट हॅव बिकम इररेजिस्टेबल टू अस. त्याच्यामध्ये असणारे जे वेगवेगळे फीचर्स आहेत ते सगळ्यांनाच अतिशय उपयोगी पडतात. सो आय फील मोबाईल फोन्स आर क्वाईट नेसेसरी. सो दे आर क्वाईट हेल्पफुल फॉर एज्युकेशन पर्पज. वी कॅन गेट सपोर्ट फॉर देअर व्हेरियस सब्जेक्ट जस्ट ॲट द क्लिक ऑफ
ऑफ बटन. सो मोबाईल फोन हा अतिशय आपल्या शैक्षणिक दृष्टिकोनातनं उपयोगी आहे. आपल्या कुठल्याही विषयाचा सपोर्ट आपल्याला एका क्लिक, एका बटनच्या थ्रू या ठिकाणी त्याचं नॉलेज आपण गेन करू शकतो. सो या पद्धतीनं तिनं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडमध्ये त्या विषयाबद्दलची आपली मतं मांडलेली आहे. सो अशा प्रकारे तुम्ही कुठल्याही दिलेल्या विषयाच्या अनुसार त्या ग्रुप डिस्कशनमध्ये आपली मतं वेगवेगळ्या रायटर्सच्या, वेगवेगळ्या पार्टिसिपंट्सच्या आधारे मांडू शकता. सो इथं इव्हॅल्युएटरने तुमच्या त्या ग्रुप डिस्कशनची स्टार्ट होणार आहे आणि त्या ग्रुप डिस्कशनची चा शेवटसुद्धा इथे इव्हॅल्युएटर म्हणतो आहे, पहा, ऑल राईट एव्हरीवन, युअर टाईम इज नियरली अप, सो कुड समवन कन्क्लूड प्लीज. सो आता आपण तुमचं टायमिंग संपलेलं आहे. सो आपल्या ह्या ग्रुप डिस्कशनचा कन्क्ल्युजन म्हणजे निष्कर्ष कोण सांगेल का? आणि मग त्या ठिकाणी जो जॉन नावाचा मुलगा आहे त्याने त्या विषयाचं कन्क्ल्युजन निष्कर्ष सांगितलेलं आहे, किंवा इव्हॅल्युएटर सुद्धा त्या ठिकाणी त्या विषयाचं कन्क्ल्युजन निष्कर्ष या ठिकाणी देऊ शकतो. सो अशा प्रकारे तुम्हाला ग्रुप डिस्कशन हे रायटिंग स्किल परीक्षेमध्ये ॲक्टिव्हिटी शीटमध्ये 4 मार्क्ससाठी लिहावं लागणार आहे. सो याची भरपूर प्रॅक्टिस तुम्ही केला तर नक्कीच हे रायटिंग स्किल तुम्हाला इझिली सॉल्व करता येईल. थँक्यू.